خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہ مناظر ہیں شہید تراب حسین کے، جسے عید کے دوسرے روز اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے کے بعد پیسے چھین کے اور موبائل چھین کے بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور وہ اپنے ہی خون میں لت پت بے یار و مددگار اس جگہ پڑا رہا۔ مظلوم تراب کے والد نے اپنے مظلوم بیٹے کے خون پر بظاہر مٹی ڈال دی تھی، اور قدرت خدا کی دیکھیں کہ اگلے ہی روز تیز بارش ہوئی، لیکن یہ خون آج بھی اسی جگہ پہ اسی طرح موجود ہے، جو کہ نشاندہی کر رہا ہے کہ خون ناحق تو مٹ نہیں سکتا، لیکن جنہوں نے یہ خون کیا ہے انشاءاللہ تعالی جلد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ نہیں بچ پائیں گے، اور ان کی نسلیں نیست و نابود ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ امید کرتی ہوں کہ پروردگار عالم کے فضل و کرم سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام تعریفیں ہیں رب کردگار کے لیے، تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اے رب، میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں گلشن اقبال میں، اس گھر میں جہاں جواں سال بچے کو بے جرم و خطا شہید کر دیا گیا، اور میرے ساتھ آج ان کی والدہ محترمہ موجود ہیں۔ آج اس گھر میں اس بچے کی فاتحہ خوانی تھی 10 روز کی۔ کراچی میں جس طرح سے بہیمانہ قتل ہو رہے ہیں اور بے حسی سب نے لادی ہوئی ہے، کوئی بھی ان غریبوں کے سر پہ نہ ہاتھ رکھنے کو تیار ہے، نہ قاتلوں کو پکڑوانے کے لیے تیار ہے۔ تو ان کی والدہ کی کیا ڈیمانڈ ہے حکومت وقت سے، کیا کہنا چاہیں گی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ماں جی، سب سے پہلے تو آپ کو تعزیت۔ بالکل آپ کا غم اتنا بڑا ہے کہ بار بار بات کرنا اس سانحہ کے بارے میں زخموں کو ہرا کر دینے کے مترادف ہے، لیکن مجبوری ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی آواز بنیں۔ ارباب اختیار سے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک آپ سے سندھ سرکار میں سے کسی بڑے شخصیت نے رابطہ کیا؟ کوئی کسی نے نہیں کیا ہے رابطہ، کوئی کسی نے۔ ہر روز کا یہ تماشا ہے کہ یہ چینل آ رہا ہے، وہ چینل آ رہا ہے، انٹرویو ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ایک بچہ میرا چلا گیا، اور اوپر سے یہ سب کچھ میرے اب طاقت نہیں ہے مجھ میں اتنی۔ میں برین ٹیومر پیشنٹ ہوں، میں اتنا نہیں اپنے اوپر ٹینشن، اپنی مسائل، میں تھک گئی ہوں اس سب چیزوں سے۔ بچہ تو میرا نہیں مل رہا ہے، اور ان میں سے چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو، چاہے وہ کوئی سی بھی گورنمنٹ ہو، ان لوگوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے۔ ان کے اپنے پروٹوکول ان کے ساتھ رہتے ہیں، باقی سب جائے جہنم میں۔ ان کا کیا ہے؟ ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جب جتنے پروٹوکول سے یہ لوگ نکلتے ہیں باہر سڑکوں پہ، آپ دیکھیں ایک ایک گاڑی کے پیچھے کئی کئی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی کیئر کے لیے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم لوگوں کی تو کوئی کیئر ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کی جو کچھ ہے وہ انہی لوگوں کا ہے۔ اپنی سیکیورٹی ان کی بہت زیادہ ہے، ہماری تو کوئی ہے ہی نہیں۔ پاکستان میں جتنا میں کہہ رہی ہوں، جو پاکستان ہے نا، جتنی کرپشن یہاں ہے نا، کسی ملک میں نے نہیں دیکھی ہے۔ جس ملک کا سسٹم ہی کرپٹ ہو، وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہیں کرے گا۔ فضول ہے یہاں سب کچھ بولنا۔ میرا بچے نے جانا تھا، میرا بچہ چلا گیا۔ جس دن ان لوگوں کے گھر سے ان لوگوں کی اولادوں کی لاشیں نکلیں گی نا، اس دن ان سب کے دلوں پہ ہاتھ پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری گود خالی ہوئی ہے نا، میں کہہ رہی ہوں ان سب کی بھی گودیں خالی ہوں، اسی طرح جس طرح میرا بچہ خون میں لتھڑا ہوا گیا ہے۔ میرا ایک بیٹا تھا 3 بیٹیوں کے بعد، میں نے بڑی محنت سے پالا تھا اس کو، اپنے بچے کو بڑی منتوں سے پیدا ہوا تھا وہ، اور کس طرح خون میں نہا کے بے موت میرا بچہ مرا ہے۔ خدا اس حکومت کو اور ان سب کو سمجھے، مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا دینا۔ ان لوگوں کی اپنی آئے دن ان لوگوں کے ڈرامے چلتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں بڑے ان میں ایکسٹرا چارجز سیل بھرے میں، اب بڑے آرام سے ہر شخص پھر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے۔ میرا بچہ واپس نہیں آئے گا، مجھے اتنا پتہ ہے۔ میرا بچہ چلا گیا، بس میں اور کیا کہوں میں۔
मैं अल्लाह का इंसाफ देखने की मुंतज़िर हूँ कि अल्लाह ताला कब इंसाफ दिखाएगा। इस मुल्क में किसी की कोई वो नहीं है। जो चोर वग़ैरह होते हैं ना, उनकी बड़ी जय जयकार है। जो ईमानदार है उसको तो नुकड़े लगा देते हैं, पकड़ के जेलों में बंद कर देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मार देते हैं, है ना। तो ये है यहाँ पे जो असली इस्लामी मुल्क है ना, ये रिपब्लिक ऑफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सो कॉल्ड, इसमें क्या है, इसमें क्या इस्लामी जमहूरिया है। यहाँ पे हर तरफ आप देखें बेराह रवी है, हर तरफ आप देखें यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कोई ना पर्दा है ना कुछ है, हर शख्स अपनी धुन में भागा चला जा रहा है, भागा चला जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए तो अल्लाह का अज़ाब नासिल होता है लोगों के ऊपर, और होगा इन सब के ऊपर भी इंशाअल्लाह अल्लाह का अज़ाब। क्योंकि मैं दुखी दिल हूँ, मुझे नहीं मालूम है मैं क्या बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ, मगर मुझे मेरे बेटे का गम बहुत बुरी तरह है। मुझसे अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा एक बेटा था, बहुत लाड प्यार से हम लोगों ने पाला था, मन्नतों मुरादों से पाला था। बस इनफ, बस बहुत हो गया। हाँ नाज़रीन, मेरे पास भी अल्फाज नहीं है कि एक दुखियारी माँ जो सिवाय परवरदिगार आलम के सामने ही गिड़गिड़ा सकती है, और जिस तरह से ये दुखियारी माँ कह रही है कि बिल्कुल जो इन्होंने कहा कि दर्द को वही महसूस कर सकता है जिसके घर से जनाज़ा निकलता है। इनका तो कलेजा छलनी छलनी हो चुका है, और बता रही हैं कि ब्रेन ट्यूमर इनके है और किस तरह से इन्होंने बच्चे को पाला। हमारे साथ शहीद के वालिद भी मौजूद हैं, हम उनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको भी ताज़ियत पेश करती हूँ, बेशक कि मेरे आने से आपका गम और हरा हो गया, लेकिन कोशिश यही है कि शायद हम अपना हिस्सा डालें, सदा एहतजाज बुलंद करें। क्या क्या कहना चाहेंगे? लेकिन दुख की बात ये है कि जिन तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए वो आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना उन तक आवाज़ पहुंचती है। अगर पहुंचती है पहुंच तो रही होगी, क्योंकि तमाम चैनल्स जो हैं वो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट खामोश बैठी है। कोई ताज़ियत करने भी नहीं आया, हमदर्दी करने के लिए। किसी ने कोई फ़ोन वज़ीर आला सिंध ने, वज़ीर दाखिला ने, या कोई आया हो? कोई नहीं आया। वज़ीर आला सिंध जो हैं वो अपने किसी काम में बिज़ी हैं, मालूम नहीं किस में, वो उन्हें फ़ुर्सत ही नहीं है कि वो हमारे दुख को समझ सके। मेरा बेटा टैक्स पे करता था, माशाल्लाह 70,000 रुपये पेमेंट करता था। उसकी सिक्योरिटी का क्या था इंतज़ाम? वो इसलिए पेमेंट करता था कि उसे सड़क पे कत्ल कर दिया जाए। 4 कातिल जो हैं वो दंदनाते हुए, अगर आप फुटेज में पर देखें, वो बड़े आराम से लाश के गिर्द यूँ चक्कर लगा रहा था। वो मारने के बाद भी चक्कर लगा रहा था, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं था। जी, आपकी जैसे वाइफ ने भी कहा कि सियासतदानों से, बिलखसूस सिंध गवर्नमेंट से तो आप लोग मायूस हैं, तो जनरल आसिम साहब जो हैं कहते हैं कि सैयदजादे हैं, उनसे कोई उम्मीद है? आप उनसे कोई फ़रियाद करना चाहेंगे? उन तक भी आवाज़ पहुंची होगी, और मेरा तो यही है कि वो इस पर एक्शन लें। मैंने चीफ जस्टिस साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएं। उनको मुजरिमों को पहले पकड़ाएं, फिर उनको सख्त से सख्त सज़ा दें। हमारे वीडियो में कुछ फ़नी ख़राबी की वजह से आखिरी कुछ लम्हात जो हैं वो सेव ना हो सके, तो हम आपको ज़बानी बता रहे हैं। नाज़रीन, तुराब हुसैन शहीद के वालिद निसार हुसैन साहब ने चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान से अपील करते हुए मज़ीद कहा कि इन बच्चों की किफ़ालत का मुस्तकिल बुनियादों पे इंतज़ाम किया जाए, जो कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि उनका बेटा टैक्स पे करता था, और कातिलों को फिलफौर गिरफ़्तार करके करार वाक़ई सज़ा दी जाए। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि जुल्म के ख़िलाफ़ आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिला के मज़लूम का साथ देंगे। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, ज़ालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।